Hi children, welcome back to our channel. Welcome to part 2, metals and non-metals. In this class, we are going to start a new part 2 topic, that is metals and non-metals. This is a part 2. Let's start the class. Before going to start, please join to our WhatsApp channel and WhatsApp group and make use of all videos and save your network. Then shall we move to the class and video? Let's start the class without any permissions. Let's start and be concentrate on the class. Don't disturb anyone your class. Thank you. Let's start our video. Be sit in your senior environment and wear a earphone because our voice is so smart. Let's start. Yes, our topic is why inert gases are inert. Okay. Yes, ನೋಡಿ why inert gases are inert ಅಂತಂದರೆ ಜಡ ಅನಿಲಗಳು ಯಾಕೆ ಜಡವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಅನಿಲ ಜಡಗಳು ಯಾಕೆ ಜಡಗಳಾಗಿವೆ, ಜಡ ಅನಿಲಗಳು ಯಾಕೆ ಜಡಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್. ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಡ ಅನಿಲಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ನೋಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಝೆನಾನ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಝೆನಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ವೈ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ನೋಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಝೆನಾನ್, ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆನಾ, ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ inert gases. Contain 8 electrons. This contain 8 electronsಗಳನ್ನು ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೀಲಿಯಮ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಲಿಯಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೋ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಈಗ ಹೀಲಿಯಮ್ದು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಮ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೀಲಿಯಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. That the configuration of the 8 electrons, what happen, that is stable, that makes the noble gas. Which the elements have 8 electrons that are stable, and that electrons are also called noble gas, inert ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. The configuration of 8 electron, we consider oxygen is in the octet state. When the oxygen is in octet state, when the nitrogen gives 1 electron, okay, when the nitrogen gives 1 electron, then that comes into 8 electron. That 8 electron stable is also called octet stable ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. 8 electron stable is also called 8 electron octet stable. Okay, then atoms of other elements. When we consider the atoms of another elements, when the atoms of an other element, what gives, that atoms of an other element gives an very important role. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲನ್ನು ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
Yes, all of you look here. Very important thing. Atoms of other element. When we consider the other element, that atoms attain a stability. Okay, why they can attain a stability? When they can attain a stability, that stability, if they get 8 electron, they get 8 electron in their outermost cell. Atoms of other element attain ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್. We can consider some type of the electrons. Okay, when we consider a noble gas like helium, neon and argon, and when we consider the helium from the periodic table classification, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ, ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ you want. Okay, now it's not good. Okay, when we consider the noble gas, we can take helium, that's atomic number is 2. Then in that atomic number the K shell is only 2. There is a 2 electron in the K shell only. Okay, these type we can learn. Okay, in both three I will give only one example. Coming to the metal, we can consider a sodium and aluminum. Okay, when we consider the three, sodium, aluminum and the calcium, atomic number of sodium is 11. Then in the number of electron in K shell is 2, in L shell is 8 and in M shell is 1. How can we consider this one? We shall discuss it in the periodic table. Then coming to the aluminum, that atomic number is 13. Number of electron in K shell is 2, in L shell is 8 and in M shell is 3. Okay, that's we are discussing. This is very important, you should know. Okay, when we consider a non-metal ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. In the K shell we have 2 electron, in the L shell we have 5 electron. Then atomic number is 7. You can consider 5 and 8. ನಾವು ಇದನ್ನು ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬಹುದು? 4 + 4, 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಆದರೆ 1s2 ಆ ಥರ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 1s2 2p 5 ಈ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? As coming to the next topic, how sodium attains stability. How sodium attains stability. Sodium ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂತ ಇದು ಟಾಪಿಕ್. ವೆನ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಲೂಸ್ 1 electron ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ಈ ಸೋಡಿಯಮು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಒಂದು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಆಗ ಇದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ನೋ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಗೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೋಡಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 1s2 2p6 ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. 3s1 ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಿಂಬಲ್ ಇಲ್ಲ, Na ಅಂತ ಮಾತ್ರ. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ Na+ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲೂಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ಲಸ್ E- ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಇಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್.
ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಹೌ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿ, ಹೌ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟೈನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅದು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಗೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಥಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಅಂತ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ ಗೇನಿಂಗ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 8 ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು, ಇಟ್ ಗೇನಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಗೇನಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ, ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ, ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಬೇಕು. ಸೋಡಿಯಂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಯಾವಾಗ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅದೆರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್. ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸೋಡಿಯಮು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತು, ಕ್ಲೋರಿನ್ನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತು. ಈಗ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎರರ್. ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವು ಸೋಡಿಯಮು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸಾರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವುದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ದೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಚ್ ಅದರ್. ವೆನ್ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೇ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಆವಾಗ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ NaCl ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಟ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ions. Okay, then very important point, very important for 3 mark, that is properties of ionic bond. Properties of ionic bond. Let's move to the properties. First one, physical nature. What is the physical nature here? What is the physical nature here? Physical nature is nothing but solids, hard, brittle in nature. When coming to the melting point, they can high and low melting point. Coming to the solubility, in that solubility, they are soluble in only polar solvents and they are insoluble in non-polar solvents. The point nimge important properties. Coming to the conduction of electricity. Coming to the conduction, they can conduct electricity, heat and electricity to the solution. In that solution, non-conductor is in non-solid state but not in liquid or gaseous state. Okay.
Some links I will provide you for WhatsApp channel. You have this link. The link is https youtube.com creative corner 5780 SIH9 PL9 WDZ E5 ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್, ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ನ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ completed our chapter metals and non-metal. Let's we come with the new topic in the next class. Thank you for watching our video. Bye bye.